कृष्ण ध्याइयै। जिस डिठै सब दुख जाए, डिठै सब दुख जाए, श्री हरि कृष्ण ध्याइयै। श्री हरि कृष्ण ध्याइयै। तेग बहादुर सिमरियै। तेग बहादुर सिमरियै। हर नानक आवे ताए, ताए होए सहाय। श्री हरि कृष्ण, श्री हरि कृष्ण, श्री हरि कृष्ण ध्याइयै। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਤਾ ਦੀ ਯੋਗ ਹੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਇਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕਾ 11 ਤਰੀਕ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਰਾਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 990 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਇ ਲੇਖ ਪਏ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚੱਲੀਐ, ਤਾਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੁਹਲੇ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ, ਜਗਤ ਭਇਓ ਆਨੰਦ। ਤਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਨ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਨਿਧਾਨ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਗਿਆਨ। ਪੰਚ ਭੂਤ ਵਸ ਕੀਨੇ, ਜਮਤ ਨਾ ਤਰਾਸ। ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤ, ਕਲਯੁਗ ਰਾਖੀ ਪਤ। ਅਗਨ ਦੇਖਤ ਗਤ, ਜਨਮ ਨਾ ਤਰਾਸ, ਜਮ ਨਾ ਤਰਾਸ। ਸਭ ਬਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ, ਤਬਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ।
ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਇ ਲੇਖ ਪਏ ਜਿਉ ਜਿਉ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉ ਚੱਲੀਐ ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ। कमाल करामात कायम करीम रजा बख्श राज़िक्र हाकुन रहीम अमा बख्श बख्शिंदे दस्तगीर खता बख्श रोज़ी देहो दिल पजीर शहनशाह वाली सुखां दे खजाने धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर संध्या वेले ते दीवाना की हाज़री भरदे परम सन्मानयोग सत्संगी जनों, कल गुरु ग्रंथ साहब जी का 21वां राग मारू राग की आरंभता हुई है और साहिब जी की कृपा सदका असी 2 शब्दों की विचार की सी। मारू राग की आरंभता सलोक तो होंदी है। इस सलोक का जिक्र कल भी किया सी, 518 अंक ते भी शोभित है। उस तो बाद शब्द की आरंभता है। सो आओ आप जिन्ने गुरु दरबार विच मौजूद हो, जिन्ने देशा विदेशों में घर बैठे सरवण कर रहे हो, बख्शो असीस विचार आरंभण तो पहला कोई भी रसना बिरवी ना रहे। गज बज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये शब्द प्रथाए साखी महापुरख बोलदे सांझी सगल जहाने। इस शब्द के नाल सिख इतिहास का बड़ा गूढ़ा संबंध है। कला सिख इतिहास नहीं, इस शब्द की जिहड़ी प्रीत जुड़ती है वो गुर इतिहास धन गुरु अमरदास महाराज जी के नाल जुड़ती है। जिस तरह गुरु अंगद साहब जी के बाबत असीं ये पढ़ते हैं इतिहास के विच कि साहिब जी ने जिहड़ा गुरु अंगद साहब जी ने जान लैणे तो जद अंगद बनण की अवस्था वल तुरे ने ते जिहड़ी पहली चीज़ प्रभावित की है गुरु अंगद साहब जी नूं, वो सी जित सेविया सुख पाईया सो साहिब सदा संभालीया, जित कीता पाईया अपना सा घाल बुरी क्यों घालीया, मंदा मूल ना कीचे दे लम्मी नदर निहालीया, ज्यों साहिब नाल ना हारीया तेवे हा पासा ढालिया किचलाहे ऊपर घालीया। ये शब्द ये सलोक भाई लैणा जी ने सुनिया ते ज्यों साहिब नाल ना हारीए तेवे हा पासा ढालीए कि उस पासे किवें तुरीए। ते उस पासे बाबत पता लग्या करतारपुर करता वसै संतन कै पास। ते भाई लैणा गुरु अंगद हो गए ते मुड़ के नहीं वेख्या पिछे। धन गुरु अमरदास महाराज जी का इतिहास बड़ा विस्मादी है। बासर के उन्हां दा जद्दी पिंड है जिथे गुरुद्वारा संत साहब है। छाटे तो बिल्कुल 5-7 मील की दूरी ते वो मुकद्दस स्थान है। 3-4 मील दे विच ही बासर के गिल्लां दे विच उन्हां दा जन्म है। उन्हां दे पिता जी दुकान करते ने ते आप जवाला देवी दर्शनां नूं जांदे ने। धन गुरु अमरदास महाराज जी 1-2 साल नहीं कई साल देवी दर्शनां नूं जांदे रहे। ते एक बारी जद वापस आए ने ते किसी साध पुरुष ने उन्हां दे हथ दे विच जां उन्हां दे पैर दे थल्ले चक्कर वेख्या ते कहा कि जां तां तुसीं कोई चक्रवर्ती सम्राट बनण दे लायक हो जां ऐसे पुरख हो कि तुहाडे चरणां दे विच चक्रवर्ती डिगणगे आके। उन्होंने कहा तुहाडी सेवा दे विच की लैके आई है। कहंदे जो मर्जी छकाओ। छकाउण लगे तो पुछया उस साध ने कि तुहाडा गुरु कौन है। तो गुरु अमरदास जी ने कहा हजे तक गुरु नहीं कोई बनाया। और ये
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਉਸ ਸਾਧ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੇਟਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਫਿਰ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਕੰਡਾ ਚੁੱਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਜੋਬਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ, ਕਿ ਨਿਗੁਰਾ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਭਲਕੇ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਰਿੜਕਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਨੂੰ, ਦਹੀਂ ਨੂੰ, ਮੱਖਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ, ਕਿਹਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪ ਸਰੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋਤ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਇੰਨਾ ਮੈਗਲ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨੂਰ ਜੰਗਾਲ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਥੇਗਾ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਓ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਵਰਤ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੀਤ ਤੇ ਤਾਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ। ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਿਆ ਚਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਕਾਗਜ਼, ਸਾਡੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਮਨ ਸ਼ਾਈ ਹੈ, ਮਸੂ ਮਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ, ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਯਖ ਲਖਤ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੇਖ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਰਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਲੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੁਰੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਏਗਾ, ਬੁਰਾਈ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਬੁਰਾਈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ, ਭਾਵ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ, ਤਿਉਂ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਦੂਸਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਧਕੇਲਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਕਈ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮਾਰ ਦੇ ਦਾ ਫਿਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਲਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਬੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਕੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮੰਦੀ। ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਾਪ ਕਰਨੋਂ ਮੈਂ ਟਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਧਕੇਲਦੇ ਨੇ। ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਮਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ। हे ਬਾਵਰੇ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਕਰਦਾ? ਕਰਣੋ ਹੁਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ, ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ, ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਿਓ, ਅਬ ਕਿਉ ਰੋਵਤ ਅੰਧ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ, ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਿਜੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੇਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਵਗੁਣ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕੱਲਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭੇਖ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੁਣ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ, ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀਨਾ ਦਇਆਲ ਦਮੋਦਰ, ਬਿਬਹਿ ਨਾ ਜਾਨਸ ਕੋਏ, ਜੇ ਧਾਵੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਕੋ, ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀਅਲੇ ਮਨ, ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਬਣਾ, ਨਾ ਮਨ। ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਸਿਆਣਪ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ। ਇਹ ਬਾਵਰੇ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਉਂ ਚੇਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਵੀ ਬਿੰਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਹਾਓ ਜਾਲੀ ਰੈਣ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ, ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਹਾਹੀ ਤੇਤੀ, ਰਸ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗਹਿ ਨਿਤ ਫਾਸਹਿ, ਛੂਟਸ ਮੂੜੇ ਕਵਨ ਗੁਣੀ। ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ, ਰਾਤ ਵੀ ਜਲ ਗਈ, ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ, ਦਿਨ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਬਹ ਹੋਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਹੋਤੀ ਹੈ, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। जहाँ ਆਪਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅੰਤ ਬੜਾ ਦੁਖਦ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ कि 4 दिन मांग के लाए थे उम्र दराज, 2 आरजू में निकल गई 2 इंतजार में। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ, ਔਦ ਘਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ, ਕਾਲ ਅਹੇਰੀ ਫਿਰੈ ਬਦਕ ਜਿਉ, ਕਹੋ ਕਵਨ ਵਿਦ ਕੀਜੈ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ? ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ, ਰਾਤ ਵੀ ਸੜ ਗਈਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ। ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ, ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਸਰ ਗਏ। ਦਿਨ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ,
ਕਿ ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਸੋਏ ਕੈ ਜਲ ਗਈ। ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। ਖਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ, ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ ਜੇਤੀ, ਘੜੀ ਫਾਈ 33। ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ 24 24.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਅੱਖ ਦੇ ਚਪਕਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸਵੇ ਚਸੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ, ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਹੁਆ ਸੂਰਜ ਇੱਕੋ ਰੁਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਆਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ। ਰਸ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗਹਿ ਨਿਤ ਫਾਸੈ, ਛੂਟਸ ਮੂੜੇ ਕਵਨ ਗੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੋਗ ਚੁੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਬਸ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਖਾ ਲਓ, ਪੀ ਲਓ, ਹੱਸ ਲਓ, ਸੌਂ ਲਓ, ਮੌਜ ਮਾਣ ਲਓ। ਬਸ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਦਾ ਜਾਲ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜਪਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭਰਤਾ, ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਭਰਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡੱਬੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਦਾਣੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਸਨ। ਉਹ ਚੂਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਚੂਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਨੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਦਾਣੇ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਖਾਈ ਜਾਓ ਖਾਈ ਜਾਓ ਖਾਈ ਜਾਓ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਬਸ ਉਹ ਦਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਗਿਆ ਖਾਂਦੇ ਗਿਆ ਖਾਂਦੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਾਣੇ ਮੁੱਕਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਫਾਈ ਇਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਚਲ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ। ਰਸ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗਹਿ ਨਿਤ ਫਾਸੈ। ਅਸੀਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੂਟਸ ਮੂੜੇ ਕਵਨ ਗੁਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਦਾ ਜਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰ ਲੇਂਗਾ ਜੀ। ਕਾਇਆ ਆਰਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਚ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ। ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਫੜੇ ਤਿਸ ਊਪਰ, ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਪਈ। ਕਾਇਆ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਲੋਹਾਰ ਦੀ। ਆਰਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਹੇ ਦੀ ਭੱਠੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ, ਦੁੱਖ, ਰੋਗ, ਵਿਕਾਰ, ਤੇਰ ਮੇਰ, ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭੱਠੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਇਆ ਆਰਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਪੰਚ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਂ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੜ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼, ਪੰਚ ਰੋਗ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ ਤਾਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮਸਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਲੱਗਣ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਫੁਰਨਾ ਕਿਹੜਾ? ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉੱਪਰ, ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਭਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਪਾ ਦੋ ਤੇ ਲੋਹਾ ਹੋਰ ਭਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੋਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ, ਮਨ ਹੋਰ ਸੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਮਨ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਪਈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੰਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੰਨੀ ਉਹ ਟੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਮਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਮਨ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਤਰਵਾਸ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਸੰਨੀ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਸਾੜਤਾ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਈ ਜੀ।
ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਿਨੇਹਾ ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸਟਸ ਦੇਹਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਮਨੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੰਗਾਲਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਨ ਵੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ, ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ, ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਇਹ ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੀ। ਇਹ ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾਮ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਅੱਗੀ ਤੁਕ ਬੋਲੀ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਇਆ ਮਨੂਰ, ਜੇ ਮਨ ਇਹ ਸੜ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਨੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆ, ਮਨ ਜੰਗਾਲਿਆ ਪਿਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਉ ਗੁਣ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ, ਮਨੂਰ ਵਰਗਾ ਮਨ ਵੀ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜੇਗਾ ਉਹ ਕੰਚਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਮਕ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਿਨੇਹਾ, ਜੇ ਐਸਾ ਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਕਿਹੜਾ? ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਐਸਾ ਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ? ਜਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਪਿਆ ਤਿਨ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਨਾਮੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਹੈ ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਿਨੇਹਾ ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਬਸ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿੰ ਕੋ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਾਸਾ। ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ ਤੋ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਸ ਦੇਹਾ। ਇਹ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਬਿਮਲ ਮਜਾਰ ਬਸਸ ਨਿਰਮਲ ਜਲ, ਪਦ ਮਨ ਜਾਵਲ ਰੇ, ਪਦ ਮਨ ਜਾਵਲ ਜਲ ਰਸ ਸੰਗਤ, ਸੰਗ ਦੋਖ ਨਹੀਂ ਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਸਟਿਕ ਨੇ ਸ਼ਬਦ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਭਾਵ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਸਰੋਵਰ ਜਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਸਰੋਵਰ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਪਰ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਬਸ ਡੱਡੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਜਿਨੇ ਬਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗਣਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਭੋਗਣੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਮਲ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸੰਖ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਸਾਨ ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ ਇਮਾਨ ਜਲਮ ਜਮਾਇਲਾ, ਪਿਸ ਦੋਜਕ ਮੁੜੇ ਏਵ ਜਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਬ ਤਨ ਚੀਕੜੋ, ਮਨ ਦੇ ਐਬ ਨਾ ਚਿੱਕੜ ਨੇ। ਐਬ ਤਨ ਚੀਕੜੋ ਇਹ ਮਨ ਮੀਡਕੋ, ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਪਾਈ। ਭੌਰ ਉਸਤਾਦ ਨਿਤ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੇ। ਭੌਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਭੌਰਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰਲਾਇਓ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਣ, ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਟਾਫਰਸ ਦੇਖੀਏ
ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪਤੰਗਾ ਆਖਿਆ, ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਆਖਿਆ, ਘੋੜਾ ਆਖਿਆ, ਖੋਤਾ ਆਖਿਆ, ਕਲਹਰਾ ਊਂਠ ਆਖਿਆ, ਮੱਖੀ ਆਖਿਆ, ਬਿੱਛੂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਰੰਡ ਬਾਪੜਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਮਨ ਨੂੰ। ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤੰਗ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਖੁਟਹਰ ਵੀ ਮਨ ਖੁਤਹਰ ਤੇਰੋ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ, ਖਰਕਾ ਪੈਖਰ ਤਉ ਛੁਟਿਆ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ, ਮਾਖੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੂੰ ਮਾਖੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਮੱਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦੋ, ਉਹਨੇ ਜਹ ਦੁਰਗੰਧ ਤਹ ਤੁਮ ਬੈਸੈਂ ਮਾਂ ਵਿਖਿਆ ਮਦ ਚਾਖੀ। ਉਹਨੇ ਕੂੜੇ ਵੱਲ, ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਜਾਣਾ ਮੱਖੀ ਨੇ। ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਨ ਡੱਡੂ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਜਾਲਾ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਅਗਨ ਬੂਝਤ ਜਲ ਸਰਤਾ ਕੇ ਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਨ ਲੱਗ ਜੇ, बाहर की अगन बूझत जल सरता के नाव में जो अगन लागा कैसे कै बुझाई है। बाहर से भाग ऊट लीजियत कोटगढ़, गढ़ में जो लूट लीजिए कहो कत जाइए। चोरन के त्रास शरण गह नहिंद, मारे महिपत कहो कै बचाइए। तैसे माया डर डरपत हार गुरुद्वारे जाए, तहां जो व्यापै माया कहो ठहराई है। जे इत्थे आके भी डड्डू बन के जाल ही खाना है ते महाराज कहंदे फिर ते सारा संसार पिया होया, जिथे मर्जी जाल ते मैल खा लो। जे इत्थे आके भी कमल दे फुल दी भाव बाणी दी शब्द दी मूल दी गत नहीं पाई ते फिर की करांगे। पर महाराज कहंदे 99 डड्डू होणगे ते कोई एक भौरा होएगा, खिमा बख्शियो कोई विरला होएगा, नहीं तो असीं सारी डड्डू दी निआईयां। आओ जी शब्द वल तुरीए, ज्यों ज्यों शब्द दे नाल अगे अगे विस्तार होएगा, प्रमाणां नाल इहनूं विस्तार करांगे। मारू महला पहला, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जिस अवस्था च ये शब्द उचारे ने, बिल्कुल नरोल उसी अवस्था च अर्थ करायो। आसे पासे ना जाण दिओ, ना मन नूं ते ना लफ्ज़ां नूं। बिमल मझार, मझार कहंदे बिच, बिमल कहंदे पवित्र, बसस निर्मल जल। कहंदे कि जिस तरह ये आसी देखते हैं बाहर साफ पानी दे विच कमल दा फुल उगदा है, इस तरह संगत एक निर्मल सरोवर है। ये संगत निर्मल सरोवर है, 68 तीर्थां दा इशनान है इत्थे। बिमल मझार, बिमल कहंदे पवित्र, मझार विच बसस निर्मल जल, पानी निर्मल पानी दे विच पदमन, पदमन कहंदे है कमल दा फुल। जिथे पवित्र कमल दा फुल है नाल ही कहंदे जावल रे, उथे जाला भी है विकारां दा। इथे मन एक खिन लगदा है, बैठा कमल दे फुल दे अगे है, पर पता ही नहीं मन किहड़े आल जंजाल च चला जाए। एक जाल, बस एक फुरना आउण दी देर है, एक फुरने दा सैकड़े फुरनियां दा जाल कद बन जाता है, पता ही नहीं मन कित्थे गया, आगे पता लगता कि गल कित्थे चली गई है हुण। इस करके जिथे ये पदमन है उत्थे जाला भी है। पदमन कमल दा फुल, जावल रे जाला भी है। पदमन जावल जल रस संगत, कहंदे वो कमल दा फुल पानी दे विच है, जाल दे विच है, पानी दी संगत है, चिक्कड़ दी संगत है, पर संग दुख नहीं रे। जैसे जल में है कमल निरालम मुरगाई न साणे, पर कहंदे कमल दे फुल उत्ते चिक्कड़ दा कोई असर नहीं, कमल दे फुल उत्ते जाल दा कोई असर नहीं। बड़े ध्यान नाल इहनूं बिल्कुल सुचेतता नाल सरवण करियो। अगे साहिब जी की कहंदे, कहंदे कमल दा फुल ते है, ऐसी निरोल सुरत ते इत्थे मौजूद है, जिहड़ी माया दे विकारां दे विच भी बैठी है, पर विकारां दे विच हो के भी ओदा दुख, ओदा असर नहीं है। जी दादर तू कब है न जानस रे, पखस बिस्बाल बसस निर्मल जल, अमृत ना लखस रे रहाओ। महाराज जी ने देखो प्रीत की गल की, गुरु अमरदास जी ने। कली प्रीत चंगी नहीं हुंदी, प्रीत माड़ी भी हुंदी है। ताइयों गुरु अमरदास जी कहते साची लिवै बिन देह निमाणी। जे सच्ची लिव नहीं है तो निमाणी है देह। जे लिव माड़ी हो गई तो फिर बैठा होया भी प्रवान नहीं है। फिर तो इत्थे उही गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की साखी, जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सिंघां नूं पहरा लाउंदे है कि आनंदगढ़ साहब के किले का तुसीं सारी रात पहरा देना है, तो एक बंदा आके दसदा है कि नाल जिहड़ा पिंड है वो उत्थे आए मेला लगे, नाचार आया, असीं देखण चलीए। अद्धे कहंदे आ भी महाराज जी ने हुक्म लाया, सेवा लाई है, किवें जावांगे जे सतगुरु नूं पता लग गया। तो दूसरे कहते कोई नहीं, असीं अरदास करके जाने आ,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਹਾਈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਲਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਚਾਏ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਮੇਲਾ, ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਪਰ ਮਨ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ 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 ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਖਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਲੇ 'ਚ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਧੌਣ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਸੋ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਜੋ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੋ ਥਾ ਹਾਜ਼ਰ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲ ਚਿੱਤਰ ਵੇਖਣ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੈਠੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਦੇਖਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਚੇਤੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿਨਕਾ ਖਾਦਾ ਪੈਦਾ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਡੱਡੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਡੱਡੂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਕੌਣ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਡੱਡੂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਦਰ ਤੂੰ ਕਬਹਿ ਨਾ ਜਾਣਸਰੇ ਮਨ ਡੱਡੂ ਕਿ ਐਬ ਤਨ ਚੀਕੜੋ ਇਹ ਮਨ ਮੀਡਕੋ ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਪਾਈ। ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਦਾਦਰ ਤੂੰ ਕਬਹਿ ਨਾ ਜਾਣਸਰੇ ਪਖਸ ਸਬਾਲ। ਪਖਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਸਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਲਾ, ਵਿਕਾਰ, ਧਿਆਨ ਕਿਥੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪਖਸ ਸਬਾਲ ਬਸਸ ਨਿਰਮਲ ਜਲ, ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਸ ਕੇ ਵੀ ਪਖਸ ਸਬਾਲ ਬਸਸ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਲਖਸਰੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬੇਖੀ ਖਾ ਰਿਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋ। ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੁਧ ਬਾਦ ਸਮਰਤ ਕੋਈ ਨਾਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ। ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਲਿਵ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੀਰ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਰਹਾਓ। ਬਸ ਜਲ ਨਿਤ ਨਵਸਤ ਅਲੀਅਲ, ਮੇਰੇ ਚਚਾ ਗੁਣ ਰੇ। ਚੰਦ ਕੁਮੁਦਨੀ ਦੂਰੋਂ ਨਿਵਸਸ, ਅਨ ਪਾਉ ਕਾਰਨ ਰੇ। ਪੌਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਖਿਆ ਬੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਬੁਝੈ, ਜੇ ਨਹਿ ਬੁਝਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਸ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ, ਪਰ ਨਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੱਡੂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਲਵੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਬਸ ਜਲ ਨਿਤ ਨਾ ਵਸਤ ਅਲੀਅਲ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਝੋ, ਬਸ ਜਲ ਨਿਤ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਡੱਡੂ ਵਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾ ਵਸਤ ਅਲੀਅਲ। ਅਲੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭੌਰਾ, ਪਰ ਭੌਰਾ ਤੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਦੂਰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਲੀਅਲ ਉੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰ ਚਚਾ ਗੁਨਰੇ, ਮੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਲ ਦੀ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੀਸੀ, ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਚਚਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਚੂਸਣਾ ਹੈ, ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੇਰ ਚਚਾ ਗੁਨਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਡੱਡੂ ਹੈ, ਡੱਡੂ ਨੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਭੌਰਾ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚੰਦ ਕੁਮੁਦਨੀ ਦੂਰੋਂ ਨਿਵਸਸ ਅਨਭਉ ਕਾਰਨ ਰੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਿਜਦਾ ਕੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦਾ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਜਾਏ ਉਸ ਦਿਨ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਇਓ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਇਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਸੋਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰੋ। ਚੰਦ ਕੁਮੁਦਨੀ, ਨੀਲੋਫਰ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤੀ ਖਿੜਦਾ, ਕੁਮੁਦ ਫੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਬੜਾ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹਦੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਨੀਲੋਫਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਰਾਤੀ ਖਿੜਦੇ ਆ ਸਿਰਫ। ਚੰਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੰਨ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤੀ, ਨੀਲੋਫਰ ਦੀ ਬੂਟੀ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਕੁਦਮਨੀ ਦੂਰੋਂ ਨਿਵ ਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀ, ਚੰਦਰਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਖੋ, ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੇਖੋ, ਕਿੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੀਲੋਫਰ ਦੀ ਬੂਟੀ, ਕਿੱਥੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਧਰਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੂਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਚੰਦਰਮਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਿੜਾਂਗੀ। ਬਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਮ ਗਿਰਵਰ तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम पे हैं चकोरा, साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। मैं किदे नाल जोड़ा? नहीं मैं जोड़ सकता। साहिब जी ये कहते हैं, कहते चंद कुमुदनी दूर हो निवसस, वो सिर झुकाउंदी है चंद्रमे नूं। कारण की है? अनभव कारण रे, अंदर प्रेम है, अंदर खिच है, अंदर इश्क हकीकी है, अंदर सीने खिच जिन्हां ने खाधी ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਿਜਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡ दूध मध संचस, तू बन चातुर रे, अपना आप तू कबहू न छोड़स, पिसन प्रीत ज्यो रे। The more near the church, the more far from God। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਸ ਜਲ ਨਿਤ ਨਾ ਵਸਤ ਅਲੀਅਲ, ਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਫੜੀਏ। ਡੱਡੂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪਰ ਭੌਰਾ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਦੂਰੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡ ਦੂਧ ਮਦ ਸੰਚਸ, ਤੂੰ ਬਨ ਚਾਤੁਰ ਰੇ। ਮੱਝ ਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਿੱਚੜ ਵੀ ਚਿੰਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਚੜ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤਾਕਤਵਰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲਹੂ ਹੀ ਚੂਸਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿੱਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡ ਦੂਧ ਮੱਥ ਸੰਚਸ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਖੰਡ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਨ ਚਤੁਰ ਰੇ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਬਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਬਣ। ਆਪਨ ਆਪ ਤੂੰ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛੋੜਸ, ਪਿਸਨ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਉ ਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਸੂ ਲਹੂ ਹੀ ਚੂਸੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਸੂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਸੰਗ ਵਸੈ ਜਨ ਮੂਰਖ, ਆਗਮ ਸਾਸ ਸੁਨੇ,
अपना आप तू कबू न छोड़स स्वान पूछ ज्यों रे। ਐਸੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਡੱਡੂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ, ਜਾਲ ਦਾ, ਭੌਰੇ ਦਾ, ਚਿੱਚੜ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਸੰਗ ਵਸੈ ਜਨ ਮੂਰਖ। ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਪੰਡਤਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੇ। ਆਗਮ ਸਾਸ ਸੁਨੇ। ਆਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੇਦ, 4 ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਆਗਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਰਿਗ ਵੇਦ, ਅਥਰਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਅਜੁਰਵੇਦ। ਸਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਆਗਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲੇ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਕਬਹੋਂ ਨਾ ਛੋੜਸ ਸਵਾਨ ਪੂੰਛ ਜਿਉਂ ਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂੰਛ 12 ਸਾਲ ਵੰਜਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਟੇਢੀ ਦੀ ਟੇਢੀ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਮਨ ਫਿਰ ਟੇਢੇ ਦਾ ਟੇਢਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵਸ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਖੰਡੀ ਨਾਮ ਨਾ ਰਾਚੈ ਇੱਕ ਹਰ ਹਰ ਚਰਣੀ ਰੇ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਵਸ ਨਾਨਕ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰੇ। ਇੱਕ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਖੰਡੀ, ਕਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਆਕਰਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝੀਏ। ਇੱਕ ਪਾਖੰਡੀ ਨਾਮ ਨਾ ਰਚ ਹੈ। ਕਈ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਚਦੇ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰਗ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗੁਲ ਸਮਾਦੰਗ ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੁਖੰਗ ਸਾਰੰਗ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰਗ ਗਲਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟਨ ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰਗ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰਗ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਪਰਵਾਨ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਚ ਜਨਾਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ ਅਦਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਆ ਪੜੀਐ ਕਿਆ ਗੁਨੀਐ ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਐ ਪੜੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਇਹੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ ਇੱਕ ਭਉ ਲੱਥੀ ਨਾਥਿਆਂ ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਐ ਸਹੋਰ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਪਾਖੰਡੀ ਨਾਮ ਨਾ ਰਾਚੈ ਇੱਕ ਹਰ ਹਰ ਚਰਣੀ ਰੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨ ਨੇ। ਕਈ ਪਖੰਡੀ ਤੁਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਵਸ ਨਾਨਕ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰੇ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧਕੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂ ਭਾਵੇਂ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਚ ਮਾਰਗ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਵੱਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਅਵਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਜੀਆ ਕੋਟ ਦਿਨ ਸਲਾਖ ਸਦਾ ਥਿਰਥੀਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਕਭੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਵਸ ਨਾਨਕ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰੇ। ਅੱਜ ਜਪੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਅਸੰਖ ਹੋਏ ਹਰ ਚਰਣੀ ਮਨ ਲਾਗ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਅਸੰਖ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਏ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਹੋਏ ਹੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਹਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕਿ ਅਸੰਖ ਹੀ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦ ਧੁਲਦੇ ਨੇ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਚਰਣੀ ਮਨ ਲਾਗ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੀਏ, ਧਿਆਈਏ। 68 ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੁਆਦਸੀ ਦਾਨ ਨਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਤਜ ਮਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਤਜੋ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਬੰਦਗੀ ਹੀ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਗਰਭ ਗਹੇਲੀ ਸੁਣ ਸ਼ਹਿ ਕੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਹੇਲੀ। ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।
आवो भैणे गल मिल है अंक सहेलणियां मिल के करह कहानियां समरथ कंत कीਆਂ कि आओ असी सुरत करके एक होइए सारे सुरत करके असी मिल जाइए सारे ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਗਰਭ ਗਹੇਲੀ ਉਹ ਤੰਗੀ ਪੈ ਹੋਰੀ ਗਹਿਰੀ ਗੰਭੀਰੀ ਕਿਉਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਚ ਜੇ ਲੱਗਾ ਗਿੜਵੜੀ ਸਖੀਏ ਧੌਲ ਹਰੀ ਸੇ ਪੇ ਢਹਿੰਦੇ ਡਿਠ ਮੈਂ ਮੁੰਦ ਨਾ ਗਰਭ ਥਣੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਖੀ ਹੇ ਸਖੀਏ ਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਰੂਪ ਸਖੀਓ ਆਤਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ तुम उस प्रभु दी हरनाखी को सच मैन सुनाई जो तो करे उदाहरण सुंदर बचन तुम सुनो छबीली फिर तैढ़ा मन साधारण तू ही सुन तां सही जिन्नी तेरी चिंता है जिन्ना तेरा गर्भ अहंकार है जिन्ने अंदर दी मैली बिरती आके बह तां सही कदी किरपा होएगी मन पवित्र होएगा मन हौला होएगा चिंता दा नाश होएगा दुखां दा विघ्नां दा नाश होएगा गर्भ गहेली अपने अहंकार विच मती हुई सुन शह की एक बात सुहेली सुहेला पढ़ते हैं ना जय कर कीरत आखी है सुहेले का मतलब है खुशी के गीत चाओ दे गीत जिवें विआह वेले माईए गाए जाते ना विआह तो पहली रात ये भी खुशी के गीत ने कि एक चंगी गल सुन बहुत सुन ली निंदा चुगली आल जंजाल दुनिया की भीड़ भड़के दियां गल्लां आ हुण यही गल सुन आ हुण गुरु नानक साहब दियां बातां सुनिए सुन शह की एक बात सुहेली हुण ओ सुहेली बात की है सरवण करो जी जो मैं बेदन सा किस आखां माई हर बिन जियो ना रहे कैसे राखां माई रहाओ पर जद हुण इत्थे आके ये बात सुहेली सुनी है फिर मन अंदर बड़े प्रश्न इकट्ठे होंदे मन दे अंदरों एक प्रश्नां दा एक सवालों का तूफान आउंदा है बई मेरी गल कौन सुनेगा मैं जिदे नाल गल करन लगदी हां किस पै खोलूं गंठड़ी अपने दुख भर आए अगला अपने दुखां दी गंढ खोल दिंदा किसी नाल मैं गल करदी हां थोड़ी जी अगला अपनी गल्लां नूं लैके बह जांदा मैं किहदे नाल गल करां जो मैं बेदन सा किस आखां माई माई क्या मां नूं माई मां माई मेरो प्रीतम राम बताओ री माई माई बाणी च बहुत वारी आया आनंद पिया मेरी माए सवेरे भी जिक्र किया हे मेरी मां दस मैनू कि मैं ये मन की बेदन किनू दसा केड़ी बेदन है बेदन ये है हर बिन जियो ना रहा है कैसे राखा माई मेरी मां प्रभु दे सिमरन तो बिना एक घड़ी ना मिलते तां कल युग होता हुण कद मिली है प्रिया तुद भगवंता जे मैं ना मिला मेरा मन नहीं रहिंदा हर बिन जियो ना रहा है मेरा चित नहीं रहिंदा उस प्रभु नूं चेते बिना कीते बिना मैं किवें इस मन नूं रखां रहाओ दोहागण खरी रियाणी गया सुजोबन तन पछताणी हुण इत्थे है ऊणी नाही झूणी नाही ना ही किसे भी होनी फिर छैल छबीला छड़ गवायो दुरमत कर्म भी होनी माड़े कर्मा करके रब नूं चेते नहीं कीता साहिब जी कहंदे ये माड़े कर्म ने हाँ दुहागण दा जिक्र कीता सुहागण दा भी जिक्र कि ढूंढे दिए सुहाग को तोतन काई कोर जिना नाओ सुहागणी तिना झाक ना होर पर नानक सुहागण का क्या चिन्ह है अंदर सच मुख उजला खसमे माहे समाए मन खसम दे विच प्रभु विच जुड़िया होया इस करके साहिब जी कहंदे हाल साडा दुहागण वाला है हाँ दुहागण खरी रंगाणी मैं दुखां दे विच रंगी पईयां दुखां दी मैल भरीची पईयां गया सुजोबन धन पछतानी ये गुरु नानक साहब दा बचन कितना सोहना है ये आनड़िए मानड़ा काय करे गल्लां कर रहे महाराज जी सानू कह रहे है ये आनड़िए मानड़ा काय कादा मान लैके आई है अवगुणा दा
ਅਵਗੁਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਕਾਇ ਕਰੇ, ਆਪਨੜੈ ਘਰ ਹਰ ਰੰਗੋ ਕੀ ਨਾ ਮਾਣੇ, ਸ਼ੌ ਨੇੜੇ ਧਨ ਕਮਲੀਏ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ, ਪੈਕੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਈਆਂ ਨੈਣੀ ਭਾਉ ਕਾ ਕਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ, ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੀਆਂ ਲਾਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ੌ ਧਰੇ ਪਿਆਰੋ। ਇਹ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਚਿੰਨ। ਪਰ ਗਿਆ ਸੁਜੋਬਨ ਧਨ ਪਛਤਾਣੀ, ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਮੇਰਾ, ਖਿਜਮਤ ਕਰੀ ਜਨ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਭਇਆ ਮਨੂਰ, ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੈ ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਿਨੇਹਾ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ ਤੋ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਸ ਦਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੰਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ, ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਰਾਜ਼ਿਕ ਰਿਹਾकुन ਰਹੀਮ, ਅਮਾ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ਿੰਦੇ ਉਹ ਦਸਤਗੀਰ, ਖਤਾ ਬਖਸ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹੋ ਦਿਲ ਪਜ਼ੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੋ ਹਉ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਮੇਰਾ, ਖਿਜਮਤ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਜੱਜੇ ਤੇ ਦੱਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਭੇਤ ਪਿਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਾਦੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਹਦੂਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਿਦਮਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਖਿਦਮਤ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਦੱਦਾ ਜੱਜੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਦਾ ਤੇ ਜੱਜਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੇਖਤਾ ਫਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਖਿਦਮਤ ਕਰੀ ਜਾਂ ਜਨ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣਾ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਣਤ ਨਾਨਕ ਅੰਧੇਸਾਏ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਰਹੋ ਸਨੇਹੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹੀ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਣਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣਾ, ਉਚਾਰਨਾ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਯਕ ਲਖਤ ਸੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਯਕ ਲਖਤ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੋਜ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਭਣਤ ਨਾਨਕ ਬੋਲਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਅੰਦੇਸਾ ਇਹੀ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤਪ ਤਪ ਲੋਏ ਲੋਏ ਹਾਥ ਮਰੋਰੂ, ਬਾਵਲ ਹੋਈ ਸੋ ਸ਼ੋ ਲੋਰੂ, ਤੈ ਸ਼ੈ ਮਨ ਮੈਂ ਕੀਆ ਰੋਸ, ਮੁਝ ਅਵਗੁਣ ਸ਼ੈ ਨਾਹੀ ਦੋਸ, ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਜੋਬਨ ਖੋਏ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਰਵਹੂੰ ਸਨੇਹੀ, ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਬਾਰੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਬਾਬਤ। ਇਹ 4 ਪੁੱਤਰ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਆਖੇ ਗਏ ਨੇ। 4, ਮੈਂ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂ। ਇਹ 4 ਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ। ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਆਰਾ ਡੋਲਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਵੱਖਰਾ, ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਵੱਖਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਨਿਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਕਟਾਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਰਵੋ ਸਨੇਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਲੀ ਕਰਨ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨਿਭੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ,
ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੇ ਆਨੰਦਮਈ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਾਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਨੰਦਮਈ ਬਿਰਤੀ ਦਿਓ ਔਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸ਼ਟ ਆਊਟ ਇੱਕ ਟੈਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੈਮੀਕਲਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਮੈਲਗਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਇਰਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਐਂਟੀ ਕਰੋਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੈਪਨੀਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਬਚੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੂਮ ਤੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ ਤੇ ਕਲਾਸਿਸ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਨਰੋਲ ਕਰੋ ਕੋਰਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक कौ पाओ किछ नाही, जम नहीं आवे नेरे। रहाऊ जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श न मेटै कोई,
सतगुर का दिलासा नाम त्यायन सुख फल पाइन आठ पहर आराध हैं तेरी शरण तेरे परवासै पंच दुष्ट लै साध ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन काल राखी मेरी ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन काल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय घर कीरता आखिए करते कहोए विचारो तित घर गावो सोहेला सिमरो सिरजनहारो। तुम गावो मेरे निर्भो का सोहेला हो वारी जित सोहेले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीअड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने किमत ना पवै तिस दाते कवन शुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देह सजन असीसड़ियां जो होवै साहिब सो मेल। घर घर एहो पहुँचा सदरे नित पावन सदनहारा सिमरियै नानक से दे आवन। राग आसा महला पहला। छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो घर राख वडाई तोय रहाओ। विसवे चसिया घड़ियां पहरा तिती वारी महा हुआ। सूरज एको रोते अनेक नानक करते के केते वेश। राग धनासरी महला पहला। गगन में थाल राव